اور نہایت ہی قابل احترام بچے اور بچیوں، آج ہم یہاں پر پاکستان کا 74واں یوم آزادی منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سارہ احمد صاحبہ نے مجھ سے آج سے 6-7 دن پہلے رابطہ کیا، تو میرے شیڈیول کے مطابق میں نے کل کیبنٹ میٹنگ کے بعد راولپنڈی اپنے حلقے میں جانا تھا اور وہیں پہ ہی مختلف تقریبات تھیں، لیکن چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور پھر اس کے بعد ان کی اس بیورو کے لیے خدمات ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کے پروگرام میں ضرور آؤں گا۔ آج ہم جب پاکستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں تو میں بیٹھا ہوا یہاں سوچ رہا تھا کہ یہ یوم آزادی کس کے نام کیا جائے، کسی سیاستدان کے نام، کسی فنکار کے نام، کسی اداکار کے نام، کسی سیلیبریٹی کے نام۔ تو میں نے طے کیا کہ ہم 74واں یوم آزادی اپنے قائد اعظم کے نام کروں گا، جن کی ویجیلنٹ قیادت، جن کی دور اندیش قیادت، جن کی جرأت مند قیادت، جن کی دیانتدار قیادت کے اندر بر صغیر کی عوام نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان کو حاصل کیا۔ آج کا 74واں یوم آزادی محترم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام، آج کا یوم آزادی اس مفکر اسلام کے نام، اس شاعر مشرق کے نام، اس علامہ اقبال کے نام کہ جو اسی شہر کے اندر مدفون ہے، جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ سوچ دی تھی کہ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ اس نے خودی کا پیغام دیا اور اسی خودی کے پیغام کی بنیاد پر وہ بر صغیر کے مسلمان کہ جو غلامی کی زندگی، ذلت کی زندگی، رسوائی کی زندگی، ہندوؤں کی اور مختلف دوسری اقوام کی ظلم اور جبر کے تحت اس بر صغیر میں بسر کر رہے تھے، ان کے اندر ایک خودداری پیدا ہوئی اور انہوں نے پھر ایک تحریک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں شروع کی۔ تو آج کا 74واں یوم آزادی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام، آج کا 74واں یوم آزادی چودھری رحمت علی کے نام، جس چودھری رحمت علی نے جوانی کے اندر کہ جب بر صغیر کے اندر بہت سے لیڈر اس بات پہ راضی ابھی نہیں تھے کہ آزاد پاکستان کی بات کی جائے، اس نے 1930 کے اندر نو اینڈ نیور کا ایک کتابچہ لکھنے کے بعد پاکستان کا نام ایجاد کیا اور پاکستان کی تحریک شروع کی۔ اس انقلابی رہنما کے نام آج کا یوم آزادی۔ آج کا یوم آزادی میں اس بیوہ ماں اور اس یتیم بچے کے نام پہ کروں گا۔ بڑی زبردست واقعہ ہے، تحریک آزادی چل رہی تھی، 1946 کی بات ہے، امرتسر کی گلیوں میں ہر روز جلوس نکلتا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اسی امرتسر کی گلیوں میں ایک انتہا درجے کی غریب بیوہ عورت تھی، اس کا 5 سال کا ایک توتلا بچہ تھا، یتیم بچہ تھا۔ اس نے ایک دن آ کے اپنی ماں سے ضد کی کہ مجھے بھی وہ جھنڈا بنا کے دو سبز رنگ کا، کہ جو مسلمان ہاتھ میں لے کے وہ مسلم لیگ کا جھنڈا، وہ قائد اعظم کا جھنڈا، مجھے وہ بنا کے دو، میں بھی اپنی گلیوں کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاؤں گا۔ اس کی بیوہ ماں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے ٹرنک میں سے اپنا ایک پھٹا پرانا سبز دوپٹہ نکالا، اس کو ایک ڈنڈے میں پرو دیا، پرونے کے بعد وہ توتلا بچہ گھر سے نکلا امرتسر کی گلیوں میں، سارا دن جھنڈا لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتا رہا۔ شام کو مغرب کا وقت امرتسر کے اس محلے کے لوگ اس توتلے بچے کی لاش لے کر اس بیوہ ماں کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ دروازہ کھول کے اس بیوہ ماں نے جب اپنے توتلے بچے کی لاش تو اس نے پوچھا کہ میرے بچے کا قصور کیا تھا، تو بتانے والوں نے بتایا، دیکھنے والوں نے جو دیکھا تھا اس نے بتایا کہ تیرے بچے کا قصور یہ تھا
कि इसने हिंदुओं के महल्ले में जाकर, सिखों के महल्ले में जाकर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया था। तेरे बच्चे का कसूर ये है कि तेरे बच्चे ने हिंदुओं के महल्ले में जाकर लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान का नारा लगाया था। तो आज का यौम आज़ादी उस बेवा माँ के नाम, उसके यतीम बच्चे के नाम, और आज का यौम आज़ादी उस इज़्ज़त माब, इफ़्फ़त माब, उस अमर तसर की, उस नौजवान मुसलमान लड़की के नाम कि तहरीक पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ, पार्टीशनिंग हो रही थी, तो उसके महल्ले के कुछ हिंदुओं ने उसकी इज्जत और असमत को लूटने की कोशिश की, तो उसने भागकर दरियाए ब्यास की लहरों के हवाले अपने आप को किया, और उस दरियाए ब्यास की लहरों में जब उसकी लाश तैर रही थी और उस वक्त वहां के हिंदू कहके लगा रहे थे, लेकिन उसकी लाश उन हिंदुओं को का मुंह चढ़ा रही थी इस बयान के साथ, इस अज़म के साथ, इस जुर्रत के साथ, इस वलवले के साथ कि एक यही पहचान थी अपनी, इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान की शहरी थी मैं, पाकिस्तान से पहले भी। आज का यौम आज़ादी उस इज्जत पाब और उस असमत पाब खातून के नाम। मेरे दोस्तों भाइयों, हमने पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से हासिल किया। मेरे बाओ-इजाद ने, आपके बाओ-इजाद ने अपनी जागीरें छोड़ी, अपनी वजाहतें छोड़ी, अपनी चौधराहटें छोड़ी, अपनी ज़मीनें छोड़ी, अपने बागात छोड़े, अपनी इज्जतें छोड़ी, कसम कुर्सी की हालत में इसी पंजाब से, इसी लखनऊ से, इसी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर आए 14 अगस्त 1947 को। क्या मकसद था? मकसद सिर्फ एक था। वो मकसद ये था कि पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, और फिर इस पाकिस्तान के अंदर झंडे के सफ़ेद निशान के मुताबिक जो अक़लियतें रहती होंगी उन्हें भी वो इज़्ज़त, वो वक़ार, वो एहतराम और वो रोज़गार के मौके मिलेंगे कि जो उस वक्त के हिंदुस्तान के अंदर नहीं थे, उस वक्त के हिंदुस्तान में नहीं थे। आज मेरे दोस्तों साथियों, मेरी बहन ने मुझे कहा कि नहीं 74वां नहीं 73वां है, लेकिन अगर 1947 से शुरू करेंगे तो ये 74वां यौम आज़ादी है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आज का यौम आज़ादी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में पूरी दुनिया के सामने एक नक्शा खींच रहा है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ। आज का पाकिस्तान ये है कि यहाँ पर अक़लियतों के लिए करतारपुर राहदारी बन रही है। आज का पाकिस्तान ये है कि हिंदुओं के मंदिरों के लिए स्पेशल फंड रखे जाते हैं। आज का पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पाकिस्तान ये है, और 22 करोड़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान ये है कि यहाँ पे चर्चों की इज्जत और वक़ार और गिरजाघरों की इज्जत और वक़ार के लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी, पाकिस्तान का सदर भी, पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर भी, पाकिस्तान की फ़ौज भी, पाकिस्तान की पुलिस भी, पाकिस्तान की इंतज़ामिया भी, पाकिस्तान का हर शोबा ज़िंदगी के लोग अक़लियतों की इबादत गाहों से लेके, उनके घरों से लेके, उनके रोज़गार से लेके, उनकी इज्जत और वक़ार तक हर एक की हिफाजत करने के लिए एक टांग पे खड़े होकर जो है वो अपनी ड्यूटी देते हैं। ये है आज का पाकिस्तान। दूसरा, आज का हिंदुस्तान, आज का इंडिया, मोदी का इंडिया, बीजेपी का इंडिया, आरएसएस का इंडिया, उस आरएसएस का इंडिया के जिसने इंडिया के खालिक गांधी को सरेआम गोली मार दिया था। आज इक़्तिदार उस इंडिया के अंदर उस आरएसएस के नजरियाती पार्टी बीजेपी और इस खित्ते के हिटलर नरेंद्र मोदी के हाथ में है, जहां पर आज का हिंदुस्तान यह है कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की जगह वहां पर तामीर किया जा रहा है। वहां की अदालतों ने भी जो है वो अपनी एक्सट्रीमिज्म को शो करते हुए वहां पर राम मंदिर तामीर करने का फैसला किया, और वहां के 25-30 करोड़ मुसलमानों की दिल आज़ारी की। आज का हिंदुस्तान ये है कि वहां पर छोटी जात के दलित हिंदू, उनकी इज्जत और वक़ार और एहतराम का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आज का हिंदुस्तान ये है कि वहां पर मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, किसी मजहब के लोगों को और सिखों को किसी किस्म की कोई इज्जत और वक़ार और एहतराम नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, हमारा फ़ख्र है, हम हैं वो पाकिस्तानी जो रियल मैनर में
ہندوستان کہتا ہے ہم سب سے بڑی سیکولر جمہوریت ہے، جھوٹ بولتے ہیں، سب سے بڑے منافق ہیں، چانکیہ کی سیاست کرتے ہیں، گوئبلز کی سیاست کرتے ہیں، میکاولی کی سیاست کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سفید کالا اور پیلا جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ سب سے بڑی ایکسٹریمسٹ معاشرہ اور سوسائٹی ہے ہندوستان۔ نریندر مودی کا ہندوستان ہو یا انڈین را کا ہندوستان ہو یا انڈین میڈیا کا، جو انڈین را کی گود میں پلنے والا انڈین میڈیا ہے، آج سارا دن آپ اس انڈین میڈیا کی کوریج دیکھیں، تعصب پسند وہ معاشرہ اور سوسائٹی ہے۔ ہمارا فخر ہے کہ ہم صحیح معنوں میں ایک سیکولر کا جو کنسپٹ ہے کہ کسی کو چھیڑو نہ، اپنی چھوڑو نہ، اس کے مذاق آج پاکستان پوری دنیا کے سامنے اپنا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ FATF کی انتظامیہ کو بھی آج اس خطے کے ممالک کا اصل چہرہ سب کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو میں اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی طرز کے احساس پروگرام آج سے پہلے کبھی کسی وزیر اعظم نے آتے ہی لوور مڈل کلاس، وہ کلاس کہ جو بیچاری معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، جن کی عزت وقار روزگار کے حوالے سے مختلف قسم کی کمزوریاں ہوتی ہیں، محروم طبقہ ہوتا ہے، سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان نے ان کے متعلق سوچا اور اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے پورے پاکستان کے اندر احساس پروگرام سے ریلیونٹ BCO پروگرام شروع کیے۔ آج یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو، میں کہتا ہوں میں سارا احمد صاحبہ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جن کی ایک متحرک شخصیت کے اندر، جن کی ایک متحرک پرسنالٹی کے اندر انہوں نے محدود فنڈ، سرکار کا فنڈ بڑا محدود ہوتا ہے، لیکن یہ ان کی کیپیبلٹی ہے، یہ ان کی کیپیسٹی ہے، یہ ان کا ایموشنز ہیں، ایمبیشنز ہیں، اور یہ اتنی انتھوزسٹک ہے کہ انہوں نے فنڈنگ کے ذریعے سے، ڈونیشن کے ذریعے سے یہاں پر ایک زبردست قسم کا جناب ایٹماسفیئر بنایا، لا میکنگ سے لے کے مختلف قسم کا انفراسٹرکچر یہاں پر لے کے آئیں کہ جو اس سے پہلے کوئی نہیں لے کر آیا تھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور سردار عثمان بزدار صاحب کی بہترین چوائس ہے اس ادارے کی چیئرپرسن کے حوالے سے سارا احمد صاحبہ۔ اور میں اپنی بات کا اختتام اس موقع پہ میں ایک دلچسپ بات لازمی کروں گا، کیونکہ دلچسپ بات نہ کروں تو میری گفتگو بھی ختم نہیں ہوتی، اور وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اینکرز اور رپورٹرز۔ یہ رافیل طیارے لے کر آئے انڈیا والے 5 فرانس سے، اور لانے کے بعد ان کی اٹکیلیاں ختم نہیں ہو رہی، ان کی شوخیاں ختم نہیں ہو رہی۔ کبھی ان کا کریکٹر ایک جو ہے نا وہ کیا، وہ گوتم گمبھیر پتہ نہیں کیا نام ہے، مجھے تو ان کا نام بھی نہیں پتا، کبھی وہ ٹویٹ کر رہا ہے وہ 5 طیارے اڑتے ہوئے کہ جناب ہن پتہ نہیں اس خطے میں کیا ہو جائے گا۔ کبھی ان کا کوئی فنکار، کبھی کوئی گلوکار، کبھی کوئی اداکار، کبھی کوئی آریہ گورف ہے کہ ان کا سابق ڈائریکٹر انتہائی متعصب قسم کا را کا، کبھی وہ ٹویٹ کرتا ہے۔ تو میں نے وہ انڈین را کے اس نے ٹویٹ کیے نا طیاروں کے ساتھ کہ جناب اب ہم بڑے پاورفل ہو گئے، تو میں نے اس کو ٹیگ کر کے ری ٹویٹ کیا آج سے 4 دن پہلے۔ میں نے کہا میجر گورف آریہ، ٹھیک ہے تم نے 5 طیارے لے لیے رافیل طیارے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان کو پاکستان کی طرف مت بھیجنا۔ اگر پاکستان کی طرف بھیجو گے تو 27 فروری 2019 کو پاکستان کے شاہینوں نے کشمیر کی فضا کی پردہ سکرین پہ ایک فلم بنائی تھی تیارے زمیں پر۔ تمہاری بالی ووڈ نے فلم بنائی تھی تارے زمیں پر۔ وہ تارے زمیں پر عامر خان کی مووی اتنی سپر ہٹ نہیں ہوئی جتنی پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کے شاہینوں نے 27 فروری 2019 کو کشمیر کی فضاؤں میں تیارے زمیں پر فلم بنائی تھی۔ میں نے کہا ان رافیل طیاروں کو پاکستان کی طرف مت بھیجنا، ورنہ تیارے زمیں پر پارٹ 2 جو ہے وہ تمہیں دیکھنے کو مل جائے گی۔ ہمیں تم یہ بتاتے ہو، اس کے لیے جذبہ چاہیے، تمہارے پاس اکوپمنٹ ہوگا، جتنا مرضی اسلحہ اکٹھا کر لے یہ نریندر مودی اور یہ دھریندر مودی، اس خطے کا ہٹلر، جتنے مرضی ٹینک تم اکٹھے کر لو، جتنی مرضی توپیں اکٹھی کر لو، تم ان بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان بچوں کا کس طرح، آج میں آپ کو بتاؤں گا ان بچوں کی شان کیا ہے۔ 1965 کی جنگ تھی، اسی باغا بارڈر کے اوپر جنگ ہو رہی تھی، لاہور کے 2 بچے 8-8 10-10 سال کے، یہ انہی بچوں کا جذبہ ہے ان لاہوریوں کا
इन पाकिस्तानियों का, इन पंजाब के रहने वालों का, सिंध के रहने वालों का, KPK के रहने वालों का, बलोचिस्तान के रहने वालों का, कश्मीर के रहने वालों का, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों का। लाहौर के 2 बच्चे वाघा बॉर्डर की तरफ भाग रहे थे। पहला चौकी आई, फौज के नौजवानों ने रोका, उन्होंने जिद की, आगे की तरफ गए। दूसरी चौकी आई, फिर रोका, फिर जिद की, फिर आगे की तरफ गए। आखिरी खत्ते अव्वल के ऊपर वहां पे कैप्टन था एक आर्मी का, उसने रोक लिया। उसने कहा बच्चों किधर जा रहे हो, जाओ जाके अपने घर जाओ, यहां पर तो जंग हो रही है इस वक्त सरहद के ऊपर। तो बच्चों ने कहा नहीं, हमें अपने कमांडर से मिलाओ, हम उनसे बात करेंगे। वो अपने मेजर के पास ले गया खेमे में। तो मेजर ने पूछा बच्चों तुम इधर क्या कर रहे हो, यहां पे गोली बारूद टैंक तोपें सब कुछ गरज बरस रही हैं, तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं? तो बच्चों ने कहा अंकल हमें हमारे माँ बाप ने दूसरी जंग अजीम की दास्तानें सुनाई थी। उनमें एक दास्तान ये थी कि जर्मन फौज के जवान इत्तेहादी फौजों के टैंकों के सामने अपने सीनों पे बम बांध के लेट जाते थे, और इत्तेहादी फौजों के जो टैंक थे जब उनके ऊपर से गुजरते थे तो वो ब्लास्ट होते थे और वो तबाह बर्बाद हो जाते थे। हम अपनी पाक सरजमीन सोहनी धरती के लिए आए हैं, हमारे सीने पे बम बांधो और हम जो है वो भारतीय टैंकों के सामने लेटेंगे और हम देखेंगे वो किस तरह हमारी पाक सरजमीन की तरफ बुरी नजर देखते हैं। तो उस मेजर ने उनके सर पे हाथ फेरते हुए कहा कि आज हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ है, जिस पाकिस्तान के बच्चों के अंदर, 8 साल के बच्चों के अंदर, 9 साल के बच्चों के अंदर, जवानों के अंदर अपने मुल्क के लिए इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत, इतना वलवला है, उसको दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, RSS, इंडियन रॉ, इंडियन फौज कान खोल के सुन लो, हम 22 करोड़ पाकिस्तानी जज्बा रखते हैं, हौसला रखते हैं, वलवला रखते हैं जो तुम नहीं रखते। अल्लाह पाक का करम है, हमारे पाक फौज के जवान, हमारे पाक फौज के अफसर सीना तान के अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां देते हैं, और तुम्हारी फौज के अफसर और जवान, ये इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स है कि तुम्हारी फौज में से हर साल सैकड़ों और हजारों जवान और अफसर या खुदकुशियां करते हैं या रिजाइन करके जो है वो फौज छोड़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर की फौज के अंदर ना कोई अफसर, ना कोई नौजवान, कोई ना खुदकुशी करता है, ना वो फौज से रिजाइन करता है, डर और खौफ और बुज़दिली के मारे। ये तुम्हारी फौज की डिस्टिंक्शन है, ये तुम्हारी फौज का तुर्रा इम्तियाज है। तुम्हारी फौज के अंदर तो तुम्हारे जवान ओपनली सोशल मीडिया के अंदर बयान देते हैं कि हमें खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं देते, ना बॉर्डर पे ना कैंपों के अंदर। तुम पाकिस्तान का मुकाबला करोगे अफरादी कुव्वत के जोम में, जोग्राफियाई बड़ाई के जोम में? नहीं। अपनी बात का इख्तिताम उसी जज्बे के ऊपर करूंगा, उसी वलवले पे करूंगा। सबसे पहले तो कश्मीरी अवाम को खराज तहसीन पेश करते हुए उन माओं, बेटियों और बहनों को कि जो नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान की जुल्म और जबर को बर्दाश्त कर रही हैं, कि वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म और तशद्दुद सह न सके, शमशीर और सना की धारों पे रोदाद सदाकत कह न सके। ये चश्मे फलक ने देखा है ताकत में जो हमसे बढ़कर थे, तौहीद का तूफान जब उठा वो मद्दे मुकाबिल रह न सके। एक जज्बा हसूल मकसद ने यूं हिस्स व हवा से पाक किया, हम कुफ्र के हाथों बिक न सके और वक्त की रो में बह न सके। जिस बात से तुमने रोका था और दार पे हमको खींचा था, मरने पे हमारे आम हुई, गो जीते जी हम कह न सके। और आखिरी खराज तहसीन भी और धमकी भी, तंबीह भी, मैं इंडियन फौज और इंडियन स्टैब्लिशमेंट, इंडियन रॉ और नरेंद्र मोदी को इस 14 अगस्त के हवाले से बड़ी क्लियर कट ये बात करूंगा, हम अमन के ख्वाहां हैं लेकिन ये अहले दुश्मन याद रखें। हम अमन के ख्वाहां हैं लेकिन ये अहले दुश्मन याद रखें। ये पाक वतन है जहां अपनी